ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਰਾਫੇਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 에ਅਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ। जेल हैडवार्डन के खिलाफ मामला होया दर्ज। जेल के कैदियों के परिवार तो पैसे लैण दे लगे इल्जाम। एनबी न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों मैं दिलप्रीत कौर स्वागत करती हूं। हुण खबरां विस्तार नाल गल करदे हां। अज लड़ाकू जहाज राफेल दी जिसकी कि पहली खेप अज अंबाला एयरबेस पहुंच चुकी है। इस मौके ते हवाई फौज प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS वंदरिया जहाज नूं रिसीव करन पहुंचे ते नाल ही वो पायलटां नाल भी मुलाकात कीती। दस दईए कि जहाज़ां दी लोडिंग तो पहलां अंबाला एयरफोर्स दे आले दुआले सुरक्षा दे पुख्ता प्रबंध कीते गए ने अते एयरबेस दे आले दुआले धारा 144 भी लगा दी गई है। नाल ही फोटोग्राफी ते वीडियो ते भी रोक है। उत्थे अंबाला विच राफेल जहाज़ां दे पहुंचण दा समा दोपहर दा सी ते हुण राफेल जहाज़ है जिहड़ा ओह पहुंच चुकिया है, लेकिन मौसम दी वजह नाल पहलां कहा जा रहा सी कि कोई बदलाव भी हो सकदा, पर दस दईए दर्शकां नूं कि राफेल जहाज़ है जिहड़ा ओह हुण पहुंच चुका है। सो इस वेले गल कर रहे हैं राफेल जहाज की जिहड़ा कि पहुंच चुका है अंबाला दे विच। अंबाला की धरती दे विच इतिहास अज रच चुकिया है। सो दस दईए कि अंबाला एयरवेज ते जहाज है जिहड़ा ओह पहुंच चुकिया है। सो जिस दे मद्देनज़र सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंध ने जिहड़े कीते गए ने ते एयरवेज के आले दुआले पहला ही 144 धारा है जिहड़ी ਉਹ लागू कर दी गई सी ताकि ये भी इंस्ट्रक्शन दित्तियां गईयां सी कि कोई फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं की जाएगी। सो इस दे नाल ही एयरवेस है जिहड़ा वो अज अंबाला दे एयरवेस राफेल जहाज है जिहड़ा अज पहुंच चुकिया है। सो एयर चीफ मार्शल BS धनोआ भी इस मौके मौजूद रहे ते राफेल जहाज़ां की पहली खेप अज अंबाला च पहुंच चुकी है। सो भारत ने फ्रांस तो 59,000 करोड़ रुपए विच 36 राफेल जहाज खरीदण दा सौदा है जिहड़ा ओह कीता है। सो दस दिए कि ये जहाज़ ने जिहड़े हुण पहुंच चुके ने ते चीन ते पाकिस्तान दे लई किते ना किते बड़ा खतरा भी हुण बनते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लगातार चीन अपनी हरकतों तो आवाज़ नहीं सी आ रहा ते उधर पाकिस्तान अपनी हरकतों तो आवाज़ नहीं सी आ रहा, जिस दे मद्देनज़र भारत सरकार दे वल्लों बड़ा फैसला है जिहड़ा लिया गया है ते हुण जिहड़े राफेल जहाज़ है जिहड़ा ओह हुण अज अंबाला दी धरती ते पहुंच चुके हैं। सो पहला यह दस दिए कि 5 जहाज़ ने ते जिहड़े कि अंबाला दी धरती ते पहुंचे ने। इस दे नाल ही साडे पत्रकार वनीत कपूर साडे नाल लाइव जुड़े हुए ने। वनीत जी, राफेल जहाज अंबाला दी धरती ते पहुंच चुके हैं, एक वड्डा इतिहास है जिहड़ा ओह रच गया है अज। बिल्कुल देखो भारतीय वायुसेना के बेड़े के विच राफेल जहाज़ जिहड़ा अज शामिल होंदा होया नज़र आ रहा है। हुण तो कुछ देर पहला 3:20 ते राफेल दी अंबाला एयरबेस के उपर सुरक्षित लैंडिंग जिहड़ी होंदी हुई नज़र आ रही सी। सवेर तो इंतजार किया जा रहा सी कि फाइटर प्लेन का जिहड़ा फाइटर जैट का जिहड़ा सरताज है वह भारत पहुंचे तो एयरफोर्स के जिहड़ा बेड़ा उहदे विच शामिल होंदा होया नज़र आए। तो हुण 3:20 ते सुरक्षित लैंडिंग होंदी हुई नज़र आई है। हालांकि सुरक्षा के लिहाज नाल इत्थे पहला ही बहुत उपराले किए गए सी। सीधे तौर पर धारा 144 जिहड़ी है वह इत्थे ला दी गई सी। इस तो इलावा जेकर आपां गल करिए तो किसी भी व्यक्ति को इत्थे ड्रोन उड़ान की इजाजत नहीं सी। 3 किलोमीटर के दायरे दे विच ड्रोन नहीं उड़ा सकते सी। इस तो इलावा जेकर आपां लोकां दी भी गल करिए तो जिहड़े एयरबेस के आस पास घर बने हुए सी उन्हां नूं भी कहा सी कि तुसीं अपने छत्तां ते नहीं चढ़ सकते, उन्हां ते भी प्रतिबंध लाया गया सी। नालों नाल मीडिया कवरेज की गल करिए तो मीडिया कवरेज भी फिलहाल नहीं कराई गई सी। सुरक्षा के लिहाज नाल आ कदम इत्थे चुक्या गया, लेकिन हुण 5 राफेल जिहड़े फ्रांस तो तकरीबन 7,000 किलोमीटर का सफ़र तय करके भारत
ਪਾਇਲਟ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਧੀਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਭਾਰਤੀ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 144 ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ, ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੱਜ 29 ਜੁਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਰਾਫੇਲ ਵਿਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਵਯ ਸਵਾਗਤ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਸ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਤਾਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਇਰਾਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਫ ਰੱਖੇਗਾ, ਗਲਤ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੜਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨਾਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰਬੇਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨਾਤਨੀ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਔਰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 46 ਜਿਹੜੇ ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਮਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰਬੇਸ ਤੇ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਪਾਕ ਹਰਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਵੱਡੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਨੂਕ ਵਿਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਰਾਫੇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੌਸੈਨਾ ਦਾ ਬੇੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮੀਓ ਨਾਮਕ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਣਡੁੱਬੀ ਨੂੰ ਡੁਬਾਉਣ ਲਈ ਘਾਤਕ ਜਹਾਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ USA ਹੈ ਉਸਨੇ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ S-400 ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮਿਸਾਈਲ ਰੋਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਆਧੁਨਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਫੇਲ ਦਾ ਆਗਮਨ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਵਨੀਤ ਜੀ, ਕਿ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੈਰੇਮਨੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਦੇਖੋ ਫਿਲਹਾਲ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੈਰੇਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਰਾਫੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਾਤਕ ਹੈ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੜੀ ਟੱਕਰ ਆ ਰਾਫੇਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧੀਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਸੈਰੇਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰਬੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਣ ਔਰ ਖੁਦ ਹੀ 에ਅਰਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਭਰਦੇ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਮਾਂ-ਸਮਾਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਫ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵੈਪਨਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਰਾਫੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਜੀ ਤਾਂ ਬਨੀਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਤੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਅਗਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਹੋਈ ਸੀ ਰਾਫੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਸੇ ਸਮਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਪੀਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 126 ਰਾਫੇਲ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੀ ਵਿਨੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਰਾਫੇਲ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਸਲੂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਾਟਰ ਸਲੂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ 에ਅਰਵੇਸ ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰਵੇਸ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਸਲੂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਵਿਨੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਹੁਣ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਏਗੀ? ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਫੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮਾਂ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਡੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮਾਂ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 747 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਫੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਔਰ 26 ਰਾਫੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਰਿਹਾ? ਦੂਜਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਡੀਲ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਕਰੋੜ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਔਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਫੇਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਵਿਨੀਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਰਾਫੇਲ ਨੇ? ਅਜਿਹੇ ਰਾਫੇਲ ਹੁਣ 5 ਰਾਫੇਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਭਾਰਤ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਰਾਫੇਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੇ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣਗੇ? ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ 36 ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਡੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ 36 ਰਾਫੇਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਮਾਂ-ਸਮਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ 6 ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 6 ਰਾਫੇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਫੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਏ ਤੇ ਅੱਜ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਅਗਲੀ ਖੇਪ ਵੀ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਖੇਪ ਵੀ ਛੇਤੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਅੱਜ
ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਰਤੀ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 6 ਰਫੇਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਓਵਰਆਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਲੈਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਈ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਰਫੇਲ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਏਅਰ ਟੂ ਲੈਂਡ ਮਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਠਿਕਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸક્ષਮ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਵਿਨੀਤ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ, ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰਵੇਜ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਰਫੇਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਹੈ ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰਵੇਜ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ 144 ਧਾਰਾ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਾਟਰ ਸਲੂਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਫੇਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਪਾਕ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਤੇਲ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਗੁਰਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਗੁਰਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਸਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਡੀਲਰ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਡੀਲਰ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜੋ ਵੈਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੈਗਾ, ਸੇਲ ਕਾਫੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੇਲ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਪ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਘਾਟੇ 'ਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆ ਵੈਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫੇਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਟ ਵਧਾਤਾ ਤੇ ਸੇਲ ਕਾਫੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਡੀਲਰ ਭਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੀ ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇਲ ਨਾਲ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ 70 ਸੀਗਾ, ਹੁਣ 82-83 ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੰਮਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਰੱਖਿਆ। ਤੇਲ ਪਵਾਉਣ ਆਏ, ਸਾਡਾ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪੰਪ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਤੰਗੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤੇਜ਼ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਆੜਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੁੱਟੋ ਖੋਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, 100 ਰੁਪਏ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪਤਾ ਕਰੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜਾ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੂਹਰੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਚੀ ਦੇਣ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਬਸ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇ ਪਏ।
ਸੋ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਤੰਗ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਟ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਬੰਦ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਗੁਰਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਬੈਟ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਟ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੋਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਟ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਗੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੁਆਰਾ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਹਗੀਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਪਵਾਉਣ ਆਏ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਧਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਧੰਨਵਾਦ।